Hello students, I am Professor Dr. V.K. Sawant. Now we are going to discuss practical aspect on liquidation of companies. So see problem. Meena Company Limited went into voluntary liquidation on 31st March 2020, on which date its position was as under. Balance sheet as on 31st March 2020. Firstly, we are considering here two parts of balance sheet. One part is equity and liabilities and another part is asset. This is vertical presentation of balance sheet. In equity and liabilities, there are three aspects. There are three parts. One is shareholders fund, second is non-current liabilities, and third is current liabilities. Under shareholders fund, we have recorded here equity share capital, that is 20,000 shares of rupees 100 each, amounted to rupees 20 lakh. Reserve and surplus, under it profit and loss account is given 6,43,000, that indicating loss. It means company has a loss. Non-current liabilities secured by a charge on machinery तारण देऊन आपण लोन घेतलं, 3 लाख रुपयेचं घेतलं. Secured by a floating charge, जे फ्लोटिंग चार्ज वर देखील फ्लोटिंग चार्ज दाखवून 2 लाखाचं एक प्रकारे लोन घेतलं किंवा क्रेडिटर्स आहेत, सेक्युर्ड क्रेडिटर्स. Number 3, current liabilities. Under it, creditors, total amount 15,10,000, of which 10,000 preferential creditors. It means that in this problem there are three types of creditors, namely secured creditors, unsecured creditors, preferential creditors. Total of equity and liabilities is 33,67,000. Another aspect of balance sheet, that is asset. Under it, non-current assets. Non-current asset, under non-current asset there are two parts. First part is tangible asset. In it, machinery 4 lakh, furniture 1 lakh, intangible asset nil. Then B part, long-term loans and advances, that is loan. It means loan given by us, 50,000. Current assets, stock 10 lakh, debtors 18 lakh, cash at bank 17,000. Total of both sides, total of asset 33 lakh 67,000. These secured creditors holding charge over machinery realized it for rupees 3 lakh 50,000. Other asset realized at par, except there were bad debts of rupees 1 lakh, while a loan of rupees 50,000 pitched nothing. The liquidator's remuneration is 2% on asset realized by him. Show the liquidator's final statement of account. On the basis of information provided in the problem, we can analyze that a company has a loss. A company went into voluntary liquidation. The company
went into voluntary liquidation on 31st March 2020. There are three types of creditors: secured creditors, unsecured creditors, preferential creditors. Here, secured creditors are realized by the creditors himself. Also, other assets realized, but debtors are realized less than actual amount receivable by rupees 1 lakh. Then company has granted loan of rupees 50,000, fetched nothing. The liquidator remuneration is 2% on asset realized by him. It means here is only one type of remuneration is given, that is on the basis of asset realized. So C, solution. Meena Company Limited. Firstly, receipt side to cash and bank. This is given under asset in balance sheet. It is given in asset under current asset in balance sheet. So here we recorded here cash and bank 17,000. It means that cash and bank balance sometimes is also provided under asset realized. When cash and bank balance is provided in asset realized as well as under current asset in balance sheet, for that circumstances, cash at bank is written under asset realized. But if the cash and bank balance is not given in asset realized, it is recorded independently or separately and firstly on receipt side in the liquidator's final statement of account. Then two assets realized. Asset realized, firstly furniture 1 lakh, stock 10 lakh, debtors amount was 18 lakh, but there is the bad debts are there, so it is reduced by rupees 1 lakh, though amount due on debtors 18 lakh, deducted bad debts rupees 1 lakh, then remaining amount treated as collection from debtors rupees 17 lakh. It means total of 70 lakh, 10 lakh and 1 lakh. It came 28 lakh. It is recorded outer column. To surplus from secured creditors. या प्रॉब्लेम मध्ये मशिनरी तारण दिली होती आणि 3 लाख रुपयाचं लोन घेतलं होतं. त्याला आपण म्हटलं secured creditors. Secured creditors means loan taken against security given by the company. या प्रॉब्लेम मध्ये कंपनीनं आपली मशिनरी तारण दिली 3 लाख रुपयाची. मशिनरी तारण दिली आणि 3 लाख रुपये लोन घेतलं. ही मशिनरी लिक्विडेटरनं रिलाइज केलेली नाही, म्हणजे लिक्विडेटरने विकलेली नाही. जर मशिनरी लिक्विडेटरने विकली असते तर असेट रिलायझर मध्ये आपण घेतो. ज्या ज्या असेट लिक्विडेटर विकतो त्या असेट रिलायझर मध्ये घेतो. मात्र या ठिकाणी मशिनरी लिक्विडेटरनं न विकता ज्यांच्याकडून आपण कर्ज घेतलं होतं त्यांनीच ती विकली, 3.5 लाख रुपयाला विकली. आपण मशिनरी व तारण देऊन लोन घेतलं होतं 3 लाख. ती क्रेडिटर्सने विकली, म्हणजे ज्यांना आपण मशिनरी तारण दिली होती त्यांनीच विकली आणि ती 3.5 लाख रुपयाला विकली. म्हणजे 3.5 लाखातून त्यांचे कर्जाची रक्कम त्यांनी काढून घेतली 3 लाख, म्हणजे राहिले 50,000. हे राहिलेले 50,000 लिक्विडेटरला दिले. लिक्विडेटरला हँड्स ओव्हर केले. त्याला म्हणतात सरप्लस फ्रॉम सेक्युर्ड क्रेडिटर्स. 50,000. आय एम रिपीटिंग दी फॅक्ट अगेन. हीच फॅक्ट मी परत सांगतो.
मशिनरी एक आपली असेट होती, ती लिक्विडेटरने विकलेली नाही. ज्या असेट लिक्विडेटर विकतो त्या असेट रिलायझड मध्ये आपण लिहितो. मशिनरी ज्यांना आपण तारण दिली होती त्यांना आपण म्हणतो क्रेडिटर्स. ही क्रेडिटरनंच मशिनरी विकली. म्हणजे उदाहरणार्थ बँकेला तारण दिले असेल तर ती बँकेनंच मशिनरी विकली. 3.5 लाख रुपयाला विकली. आपली रक्कम म्हणजे लोन रक्कम 3 लाख रुपये त्यातून घेतले. जे 3.5 लाखातून 3 लाख घेतले म्हणजे राहिले 50,000. हे 50,000 क्रेडिटर्सनी म्हणजे ज्यांनी मशिनरी विकली त्यांना अतिरिक्त राहिलेले पैसे लिक्विडेटरला परत केले. त्याला म्हणतात सरप्लस फ्रॉम सेक्युर्ड क्रेडिटर्स. हा सरप्लस क्रेडिटर्स हँडओव्हर करतात म्हणजे, आणि हा आपण रिसीट बाजूला लिहितो टू सरप्लस फ्रॉम सेक्युर्ड क्रेडिटर्स कंसात ₹3,50,000 लेस 3 लाख म्हणजे बाहेर घेतले 50,000. इथं 3 आयटम आपण घेतले रिसीट बाजूला, कॅश अँड बँक, असेट रिलायझड, सरप्लस फ्रॉम सेक्युर्ड क्रेडिटर्स. अजून आयटम असू शकतात. कोणते असू शकतात? तर अजून आयटम असू शकतात. पहा, कॉल ऑन पार्टली पेड शेअर्स. आता इथं पार्टली पेड शेअर्स नाहीत त्यामुळे ते असणार नाहीत. नंतर असू शकतं कॉल्स इन अरियर्स रिकवर्ड, ते पण येणार नाहीत. त्यानंतर नाहीतच इथं म्हणजे येणार नाहीत. फाईन्स अँड पेनॉल्टीज रिसिव्ड फ्रॉम ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी हू फाउंड गिल्टी, असंही काही नाही. म्हणजे आता रिसिट साईड संपली. आता पेमेंट साईड. पेमेंट साईडला आपण 8 आयटम दाखवतो. खरे 9 असतात पण पहिला आयटम आपण ऍडजस्ट करतो. जे पहिला आयटम असतो सेक्युर्ड लोन किंवा सेक्युर्ड क्रेडिटर्स, ते आपण असेट रिलायझर मध्ये वजा करतो, किंवा जर क्रेडिटर्स न विकले असतील तर सरप्लस असेल तर घेतो. त्यामुळे हा डायरेक्ट आयटम येत नाहीत. राहिले 8 आयटम, त्यातले आता मी ओळीने एक एक आयटम बोलतो. देर आर 8 आयटम्स विच आर कन्सिडर्ड इन प्रायोरिटी given in the company act. कंपनी कायदा नुसार आपण इथं प्रायोरिटी लिहितो. आता प्रायोरिटी कशी लिहितो बघा. पहिला आयटम लीगल चार्जेस ऑन लॉ चार्जेस. दुसरा लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन. तिसरा लिक्विडेशन एक्सपेन्सेस. चौथा प्रेफरन्शियल क्रेडिटर्स. पाचवा डिबेंचर होल्डर्स. सहावा अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्स. सातवा प्रेफरन्शियल होल्डर्स आणि आठवा इक्विटी शेअर होल्डर्स. इथं आता आपण पैसे या क्रमाने देणार. पहिल्यांदा पहा, बाय लीगल एक्सपेन्सेस और लीगल चार्जेस. कंपनी बंद होण्यासाठी आलेला कायदेशीर खर्च. रक्कम दिली असेल तर लिहिणार, इथं रक्कम दिली नाही, नील. बाय लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन. लिक्विडेटरचा रेम्युनरेशन किती टक्के? 2%. आता इथं लिक्विडेटरचा रेम्युनरेशन कॅल्क्युलेट करताना ऑन द बेसिस ऑफ असेट रिलायझड आहे. त्यावेळेला लक्षात ठेवा यामध्ये 2 गोष्टी येतील. असेट रिलायझड मध्ये असेट म्हणजे हे रेम्युनरेशन कॅल्क्युलेट करताना असेट रिलायझड प्लस सरप्लस, म्हणजे असेट रिलायझड आहे 28 लाख प्लस सरप्लस आहे 50,000, म्हणजे 28,50,000च्या 2% 57,000. यानंतर बाय लिक्विडेशन एक्सपेन्सेस. नील. बाय प्रेफरन्शियल क्रेडिटर्स. 10,000. बाय इथं आपण लिहितो डिबेंचर्स हॅव्हिंग फ्लोटिंग चार्जेस. आता या प्रॉब्लेम मध्ये डिबेंचर्स नाहीत,
इथं लोन आहे विथ फ्लोटिंग चार्ज, म्हणजे इथं डिबेंचर लिहिण्याऐवजी इथं लिहिणार लोन विथ फ्लोटिंग चार्ज. किती रुपयाचं लोन आपण घेतलंय फ्लोटिंग चार्ज देऊन असेट, तर 2 लाख रुपयेच. यानंतर बाय अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्स 15 लाख, बाय इक्विटी शेअर होल्डर्स. आता इथं काय सोपा प्रॉब्लेम आहे, आपल्याकडे 500 प्रेफरन्स शेअर होल्डर्स नाहीत, त्यामुळे तर काय लक्ष लिहायची गरज नाही. त्यानंतर इक्विटी शेअर होल्डर्स, आता इक्विटी शेअर होल्डर्सला 20 लाख द्यायचे होते. आता बघायचं रिसिप्टची बेरीज केली 28,67,000, पेमेंटची बेरीज केली 28,67,000, पेमेंटला फरक आला 11 लाख. म्हणजे जरी 20 लाख रुपये द्यायचे असले तरी आपण आता देऊ शकलो किती, 11 लाख. म्हणजेच 11 लाख भागिले 20,000 शेअर्स, म्हणजे एका शेअरला 100 रुपये होता, पैकी परत करू शकलो आपण 100 परत नाही करू शकलो, एका शेअर्सवर 55 रुपये परत करू शकलो. अशा रीतीनं हे आपलं सोल्युशन संपलं. आता त्या संबंधीच्या काही वर्किंग नोट्स मी पुढे दाखवत आहे. उत्तर संपलेलं आहे, सोपा प्रॉब्लेम आहे. लोन आपण जे दिलं होतं त्याची काहीच रक्कम मिळालेली नाही, त्यामुळं दोन्ही बाजूंची बेरीज 28,67,000, 28,67,000. लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन, पहिली नोट. आता इथं नोट आपल्या नेहमी ज्या 3 घेतो त्या आल्याच नाहीत, कारण इथं काय वेगळ्या पद्धतीचा प्रॉब्लेम आहे. बऱ्याच प्रॉब्लेम मध्ये आपण पहिल्या 3 नोट्स घेतली. पहिली नोट घेतली बॅलन्स अवेलेबल, दुसरी घेतली लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन आणि तिसरी घेतली ऍक्च्युअल पेमेंट टू कन्सर्न्ड पार्टी. आता या प्रॉब्लेम मध्ये ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट मेड टू कन्सर्न पार्टी रेम्युनरेशन म्हणजे कमिशन नाही, त्यामुळे ते कॅल्क्युलेट करण्याची गरज नाही, त्यामुळे वर्किंग नोट्स घ्यायची गरज नाही. तरी देखील मी दुसऱ्या काही वर्किंग नोट घेतलेल्या आहेत. पहा, वर्किंग नोट 1, लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन. या प्रॉब्लेम मध्ये लिक्विडेटरचा रेम्युनरेशन असेट रिलायझेबल आहे. आता नेमकं किती कॅल्क्युलेट करायचं याची नोट घेतलेली. पहा, असेट किती रुपयाच्या रिलाइज झाल्या, 28 लाखाच्या, म्हणजे 28 लाख रुपयाच्या असेट लिक्विडेटरनी विकल्या. याच्यावर कॅल्क्युलेट केलं असतं, मात्र या प्रॉब्लेम मध्ये सेक्युर्ड क्रेडिटर्स 50,000 आहेत. म्हणजे सेक्युर्ड क्रेडिटरची रक्कम असेट रिलायझेबल मध्ये ऍड करायची. म्हणजे 28 लाखामध्ये ऍड केले 50,000, म्हणजे झाले 28,50,000, आणि 28,50,000च्या 2% कमिशन म्हणजे 57,000. लक्षात ठेवा, ज्या वेळेला सेक्युर्ड क्रेडिट सरप्लस फ्रॉम सेक्युर्ड क्रेडिटर्स असेल तो असेट रिलायझेबल मध्ये ऍड करायचा आणि जी रक्कम येईल त्याच्यावर कमिशन कॅल्क्युलेट करायचं दिलेल्या पर्सेंटेज मध्ये. प्रॉब्लेम मध्ये 2% देतील, 3% देतील, काय देतील त्याच्यावर आपण हे रेम्युनरेशन कॅल्क्युलेट करणार. ही पहिली नोट झाली. आता काही वर्किंग दाखवले फॉर तुमच्या माहितीसाठी, की ह्या प्रॉब्लेमची जी माहिती दिली त्याच्यावर पॉइंट टू पॉइंट वर्किंग दाखवले की काय करावं लागेल. पहा, पहिला लोन ऑफ ₹50,000. आपण दुसऱ्याला कंपनीनं, मीना कंपनीनं दुसऱ्याला 50,000 रुपये लोन दिलं होतं. त्या लोन मधली काहीच पैसे आपल्याला मिळाले नाहीत, म्हणून असं म्हटलंय लोन ऑफ ₹50,000 नथिंग सो इट इज नॉट टेकन अंडर रिसिट. पैसेच मिळाले नाही आपण दिलेल्या दुसऱ्याला, त्यामुळे ते आपले रिसीट होणार नाही, रिसीटला रेकॉर्ड करता येत नाहीत. समजा करेक्ट झाले असते तर असं म्हटलं लोन अमाऊंट कव्हर्ड असं म्हटलं असतं, म्हणजे ते रिसीटला लिहिलं असतं, पण इथे कव्हरच झाले नाही. नथिंग फिचड म्हणजे मिळालेच नाहीत, त्यामुळे ते रिसीटला घेतलेले नाहीत. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, दॅट इज लॉस, इज नॉट कन्सिडर्ड. जे या प्रॉब्लेम मध्ये कंपनीला लॉस आहे तो कुठं आपण लक्षात घेतलेला नाही, निग्लेक्ट करतो आपण, लक्षात घेत नाही. ए लोन पेमेंट ऑन सेक्युर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज ₹2 लाख, की आपण घेतलं होतं कंपनीनं 2 लाखाचं फ्लोटिंग चार्ज, सेक्युर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज
हे शोन केलं म्हणजे हे दाखवलं आफ्टर प्रेफरन्शियल क्रेडिटर्स आणि कंसात लिहिलं इन प्लेस ऑफ डिबेंचर होल्डर्स म्हणजे डिबेंचर होल्डरच्या जागेवर डिबेंचर होल्डर्स हॅव्हिंग फ्लोटिंग चार्जेस त्याच्या जागेवर आपण जे लोन होतं सेक्युर्ड लोन होतं त्याची रक्कम दाखवली त्याचं पेमेंट केलं. A security that is machinery realized by the loan creditors himself only rupees 50,000. Surplus issued from him is considered as under. मशिनरी तारण दिली होती 3 लाखाची. ती मशिनरी सेक्युर्ड क्रेडिटर्सनी विकली. त्यातले 50,000 रुपये 3,50,000ला विकली. 3,50,000तून त्यांचे 3 लाख रुपये लोनचे त्यांनी स्वतःकडे ठेवले. ज्यादा राहिले 50,000 ते हँड्सओव्हर केले लिक्विडेटरकडे. तर हे 50,000 बघा 2 भाग केले त्याचे ₹50,000 रेकॉर्डेड अंडर रिसीट इन लिक्विडेटर्स फायनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट. रिसीट बाजूला लिक्विडेटर्स फायनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मध्ये 50,000 लिहिले त्याला म्हटलं सरप्लस फ्रॉम सेक्युर्ड क्रेडिटर्स. Small 2 rupees 50,000 as surplus added in asset realized for the purpose of calculation of liquidators remuneration on the basis of assets realized. हे 50,000 सरप्लस आहेत ते असेट रिलायझड मध्ये ऍड केले आणि मग लिक्विडेटरचा रेम्युनरेशन ऑन द बेसिस ऑफ असेट रिलायझड कॅल्क्युलेट केला. इट मीन्स रेम्युनरेशन ॲट 2% इज कॅल्क्युलेटेड ऑन रुपीज 28,50,000. हे कसं आहे 28,00,000 ऍक्च्युअल असेट रिसिव्ड 50,000 सरप्लस म्हणजे झाले 28,50,000. याच्या 2% रेम्युनरेशन येतो 57,000. तो आपण पेमेंट बाजूला दाखवलेला आहे. अशा रीतीनं आपण हे सोल्युशन घेतलेलं आहे. हा प्रॉब्लेम सोपा होता. लिक्विडेटर्स फायनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इज prepared by liquidator and it is taken into consideration for approval of members. So this is solution regarding accounting for liquidation of companies. Thank you.